वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, आपां जिहड़ा ये अंदोलन लड़ रहे हैं, ये अंदोलन शुरू हुंदा है 3 काले कानूनां तो। उस तो बाद जिमें जिमें असीं इकट्ठे हुंदे गए, उस तरह हौली हौली ये नाल कुछ होर छांट के जिहड़ियां मंगां लगियां वो जोड़ियां गईयां। तो दोस्तों, गल ये है, जिस वेले अंदोलन पंजाब दे विच लड़िया जा रहा सी, उस वेले तुहाडे चों बहुत सारिआं नूं पता होएगा कि सरकार ने ऐसियां चालां चलण दी कोशिश की कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू कर दिता जाए, गवर्नर दा राज लागू कर दिता जाए और पंजाब दे इस अंदोलन नूं इत्थे ही दबा लिया जाए। शायद तुहाडे सारिआं दे ओह गल याद होएगी, जदों ये हो रहा सी तो जथेबंदियां ने बैठ के मीटिंग करके फैसला लिया कि ये अंदोलन केवल एक जथेबंदी नहीं लड़ सकती, तां ही जाके इन्नियां जथेबंदियां इकट्ठियां कीतियां गईयां। फिर होया कि कल्ला पंजाब लड़ के नहीं जित सकता, इस करके पूरे देश की किसानी नूं इस अंदोलन दे नाल जोड़न दा यतन किया गया, जिहदे विच वाहिगुरू दी रहमत दे नाल अज आपां जुड़े हां। हरियाणा वड्डी पद्धर दे उत्ते तुहाडे नाल खड़ा है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल वर्गियां स्टेटां भी अज तुहाडे नाल धिर बन के खड़ियां। जदों किते तुसीं कॉल दिंदे हो, भारत बंद की कॉल आई तो लगभग पूरे भारत दे विच भारत बंद होया। इहदा मतलब यह है कि यह अंदोलन अज पूरे देश का बन चुकिया, पूरे देश दे विच अंदोलन चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, जो अंदोलन देश लैवल का बन गया, उदों बहुत सारियां गल्लां सानू समझदारी की लोड़ आ। हुण इत्थे सानू पूरे देश नूं नाल लैके चलण की लोड़ है। 2-4 दिन पहला मीटिंग हुई एक संयुक्त मोर्चे की 9 मैंबरी कमेटी की। उस कमेटी की मीटिंग दे विच एक एजेंडा आया, साडे हरियाणे वाले वीरां ने लिखाया, एजेंडा नोट कराया। ठीक है, वाजिब है गल। देखो, मेरी हथ बन के बेनती है, सारियां विचारधारा मिलके लड़ रही हैं, सारियां विचारधारा मिलके इस अंदोलन नूं लड़ रही हैं। इस अंदोलन दे विच कामरेड विचारधारा भी है, इस अंदोलन दे विच सिੱਖੀ नूं प्रणाइयां होईयां जथेबंदियां उन्हां दीयां विचारधारावां भी है। इस अंदोलन दे विच बहुत सारियां जथेबंदियां केवल किसानी दे लड़न वालियां भी है। सारी तरह के लोग अज इहदे च हरियाणा भी है, इहदे च यूपी भी है, इहदे च बिहार भी है, इहदे च राजस्थान भी है। ते मेरे दोस्तों, इत्थे साडी हथ बन के बेनती है साडी संयुक्त मोर्चे वालों कि जिहड़ी उत्थे उन्हां नूं शिकायत करनी पई जाके, किरपा करके साडे बुलारिआं नूं असीं बेनती करांगे कि आह स्टेज है, आह केवल नैशनल नहीं, अज इंटरनैशनल स्टेज बन चुकी आ। इहदे ते बोलण वाला हर बुलारा एक सीमा, एक दायरे दे विच रह के गल करे, ताकि सारियां दा भाईचारा, सारियां दा आपसी प्यार, आपसी एकता कायम रह सके। अगर असी किसी एक विचार की गल करांगे तो जरूरी आ गल कि किते ना किते जाके वो विचारधारा दूसरिਆਂ ਨੂੰ जाके हिट करेगी, तो उत्थे जाके उन्होंने जो मन के उत्ते सट लगनी है, वो अंदोलन दे विचों दुफाड़ अंदोलन नूं पाड़न दीयां गल्लां सामने आउणगीआं। सो इस करके साडी हथ बन के बेनती है मेरे दोस्तों, आपां इत्थे
3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਯਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਕਮਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚੀਓ ਕਿਸਾਨ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ। ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ? ਕੌਮੀ ਸੱਜਣੋ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਖੇੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੋਲੇ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਇਹਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਇਹਦੀ ਭਾਫ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਰੇਟ 1.5% ਹੈ, ਤੇ 1.5% ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 10,000 ਦੇ ਮਗਰ 3,000 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਬਣਾਏ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਜੇ ਭਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸੱਚੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੀਣਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 5 ਕੋਈ 4 ਕੋਈ 7 ਕੋਈ 10 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 100 ਦਾ 100 ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਘਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰੀਆਂ ਮੂਰੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ ਗਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ? ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤਿੱਕਰ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਵੀਂ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਤਾਵਲੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਡੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾ ਲਾਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ। ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਆ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਖਾ ਬੈਠੇ, ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ,
ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਏਗਾ।